A me de Mizu hai chatta kara. Oi, mi sei ciò. Asso? Guarda, guarda. ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਿਆ हेलो ताकि रहना कि समझ अभी उधर लाइव में आप थी ना इधर क्या मसला है कि छोटी जी उम्र की लड़की है और इतने सारे टीम के तौर पर काम करते हैं यानी कि दुकान के कोई भी बंदा उन्होंने सारिया बेसिक चीज़ां सिखाई जांदियां ने ते तू पैसे कमा मैं कहा चलो मैनू आइडिया अच्छा लगा तो मैं तेरे नाल राबता करांगा हुण वेखो कि उन्हें मैनू काम सिखाने की भी ऑफर दे दी है अंदर कोई ना 5-6 रेस्टोरेंट्स ने लैन सिर अस्सलाम वालेकुम ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹਾਊਸ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करना ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ काफ़ी चीज़ों की नसीहत हुई है तुहाडे नाल शेयर करांगा तो ये कैमरे के उत्ते ना इत्थे ना पानी आ गया तो मोबाइल फोन काफ़ी बिहेव कर रहा है अजीबो गरीब ना कभी चार्जिंग करता है कभी नहीं करता तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है तो मैं इंटरनेट तो काफ़ी सर्च किया है जापान दे विच उस तरह आम तौर पर दुकानां नहीं मिलदियां रिपेयरिंग दियां ना इत्थों नवां ही मोबाइल होंदे ने जिहड़े जापानी ने उन्होंने भी आदत होंदी है कि वो मोबाइल रिपेयर नहीं करवाते तो मैं बड़ी मुश्किल नाल एक दुकान इंटरनेट तो लभी है वो कोई वियतनामी लड़का है वो कोई बड़ी ठीक ठाक दुकान है तो मैं कहा चलो मैं अपना मोबाइल भी रिपेयर कराना और तुहानूं ये भी दसना वा कि जापान दे विच मोबाइल फोन रिपेयरिंग दी दुकानां किस तरह होंदियां ने किस तरह का बिजनेस होंदा है और जाके उहदा थोड़ा मोटा इंटरव्यू भी लवांगे उस वियतनामी का बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लो जी ये तो हुण ना मेरे घर तो तकरीबन 1 घंटे का रस्ता है 27 किलोमीटर का रस्ता है तकरीबन ना जिहड़ा कि मैं इन्नी दूर जाना है मेन शहर दे विच ना जिस तरह तो पाकिस्तान कोई काम पैंदा तो बंदा कहंदा ना कि शहर चला वा मैं भी अज ओसाका शहर चला यह एक ज़रा कंट्री साइड है तो इतने तुम वेख रहे हो घाह छा उगे है ज़रा सड़क भी जड़ियाँ ने थोड़ियाँ जियाँ टुट पुट का शिकार ने हुण जिधर मैं जा रहा जेडे एरिए दे विच वो मेन ओसाका है ना तो मेन ओसाका भी तुहानूं देखण नूं मिलेगा अज इस व्लॉग दे विच यानी कि डाउन टाउन अच्छा यह दरिया के नाल जाण वाला रोड है यह एक पतला जिहा रोड है यह एक रोड है कि जिहड़ा हाईवे तो इलावा मेन शहर नूं मिलांदा है हले भी अद्धे घंटे का रस्ता है वे काफ़ी दूर है दुकान ना बड़ी मुश्किल नाल दुकान लभी है मोबाइल रिपेयरिंग दी और वो भी एक वियतनामी दी है जापानी ये काम नहीं करते मैं अज तक कोई मोबाइल फोन की कोई रिपेयरिंग की कोई अच्छी दुकान नहीं वेखी जिहदे विच कोई जापानी जिहड़ा रिपेयरिंग करता होवे एवें छोटियां छोटियां दुकानां वेखियां ने उन्होंने लिख के ला जाते कि सिर्फ असी बैटरी चेंज करने और LCD चेंज करने मतलब है कि वड्डा वड्डा मोटा मोटा काम ना यानी कि IC ये वो डैमेज वाटर डैमेज ये वो कुछ भी नहीं सिर्फ यानी कि जरा खोल के नवी चीज़ पानी है असी वो वाला काम करने मैं जा रहा मेरा बेटी भरा फूड डिलीवरी वाला यह कंपनी आई थी जापान के DD फूड के नाम तो DD फूड यह कंपनी ने बहुत मार खाधी है बहुत एडवरटाइजमेंट की है लेकिन यह नहीं चल सकी ये मुकाबले तो ऊबर बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग सी तो फिर जरा ना मैनू जाना पाया मैंने 2 बैग रखे लेकिन ऐसे ज़्यादा Uberですか? Uberです。OK Uber? 今休み今日だけ休み本当に一昨日雨で水入っちゃったから俺も一緒一緒。あそうGuarda, guarda. ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟੁੱਟਿਆ今ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਸ਼ਾਪ ਹੀ ਕਿਮਾ ਸੀ大事。ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ मैं क्या मैं इन्ने ज़्यादा नहीं करता मैं सिर्फ घंटे का 1500 कमा लेना जो काम करना जेडे घंटे और यदि मोटरसाइकिल 50 cc है तो उन्हें भजाई है जापानी है भाई इनू कि वीजे का मसला है ना इन चलाना का मसला है लगा फिरदा अपना फुल शूटर है कट्टा मारदा जा रहा हालांकि इस बाइक के उत्ते अलाउ नहीं है वो जो cc 50cc。 めっちゃ元気98年とかのやつ。 98年1980 年。 1998 ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਲੇ 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 ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਭਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੇਕੀ 1990 ਦੀ ਬਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਵੜ ਗਏ ਬਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਾਜੀ 1998
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼। ਨੀਚੇ ਫੁੱਲੋਂ की दुकान, ऊपर जोरू का मकान। वो वाला हिसाब। मोस्ट एक्सपेंसिव गड्डी है या कोई है होर मॉडल है GTR ओमोरी फैक्ट्री। इस गड्डी की बड़ी मांग है। हुण इहदे विच एक मॉडल है जिहड़ा कि हले भी करोड़ां दा विकदा है। अपनी कीमत तो 5-6 गुना ज़्यादा भी विकदा है। आई डोंट नो हुण वो ही है कि कोई होर है। निसान स्काईलाइन GTR। आवाज़ सुन रहा मैं ਇਹਦੀ पम 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 पम। है गड्डी डैशिंग है भाई, पुराने मॉडल की गड्डी लेकिन कमाल निशान दी ना। पहुँच गए असी। यह जनाब दुकान है। आईफोन, आईपैड, स्विच, एंड्रॉयड हर चीज़ की रिपेयरिंग कर रहा है। है मुंडा है वियतनामी। हेलो lagi nenda kishimashita ne। ਇਹ ਵਿਦਮੀ ਹੈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਆਈਫੋਨ, ਸਵਿਚ, ਐਂਡਰੋਇਡ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੈਪਟਾਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਈ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਕ ਵਾ ਹੈ ਚਿਕਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਦੇਸ ਕਾ। ਓਏ ਓਕੇ ओके ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੀਜ਼ੂ ਹਾਈਤਾ ਆਮੇ ओके। काकनिंग करेगी, काकनिंग मतलब तैयार करेगी, लैब च लै गई है। ओके कैमरे ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ। आए ओके आए ओहो हो बड़ी गर्मी ਅੱਜ ਸੂਈ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੋਕਰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਜਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਬੌਸ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਰਿੰਗ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਦੁਕਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਦੂਰੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 4ਵੇਂ-5ਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਓਸਾਕਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ 4ਵੇਂ-5ਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਔਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿetnamੀ ਹੈ, ਵਿetnam ਦੀ ਇਹ ਵਿetnamੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਨੇਪਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਕੋ ਵਾਕਰ ਉਕਾਰਾ ਨੇ ਲਗੜਾ ਹਨਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ एक बैटरी का नहीं, वो चार्ज का वो देखें आप ना, इसमें चार्जिंग करता है लेकिन एक तरफ पिन लगाएं तो करता है, दूसरी तरफ करें तो नहीं करता। अच्छा, तो फिर एक बार वो जो कैमरा का वो है ना, इसको सोची हाँ ओके कैमरा को सोजी कर लेंगे। अभी उधर लाइव में आप थी ना। हाँ, इधर क्या मसला है? मेरे फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए मैं थोड़ा ओके दाइजोगो एक लड़की है, ये नेपाल तो है, अभी इतने काम कर दी। आप इन्फ्लुएंसर हो? आर यू इन्फ्लुएंसर? टिकटॉक टिकटॉक तो उत्थे लोगों ना
अपनी शॉप के बारे च दस दी वो ਇਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हाँ और फिर सखी ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਫੋਰਨਰਸ ਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਐਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾ ਸਕਣਾ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੋਰਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਪ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਸਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਝੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ OLED ਦੇ ਅਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ LCD। OLED ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, LCD ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੋ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੋਡ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਟਾਈਪ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੀਓ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਗਲਾਸ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡੱਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਊਂਟਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਬ ਲੈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਓ। ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਮਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੁਗਾੜ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ਡ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਸਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਧਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੜ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਥੋਕ ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਤਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾਏ, ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਰ ਪਾ ਅਮੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਈ हाँ ओके दाइजोबु। आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा करी। मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट है सीमा करी। सीमा चक्री छेत्री। ओ सीमा छेत्री
ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੀਮਾ ਛੇਤਰੀ। ਅਰੀਗਾਤੋ। ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਹਾ ਯਕੀਨ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਡਾਟਾ, ਕੌਂਟੈਕਟਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਪ ਲਾ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ। ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲੂ ਸਾਰੀ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਕਵਰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਕੈਮਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਨਾ USB, ਉਹ ਚਾਰजिंग ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੈਸੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕੇਬਲ ਕੋਈ ਹੋਰ SD ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੈਕਅਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਕਨੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਪਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ LCD ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਟਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 2 ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਨੇ, ਆਈਫੋਨ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਔਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਆਪਣਾ ਨੇਪਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨੇਪਾਲਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਗਾਹਕ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਆਪ ਲੱਭ, ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਮਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 2 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨੇ 2 ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਿਤਨਾਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਵਿਤਨਾਮੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਾਲ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਹੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਦੁਕਾਨ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਮੀਲ। ਓਕੇ ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹੱਬ ਕਿਚਨ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਸੈਂਟਰਲ AC ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ 5-6 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੈਣ ਸਿਰ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹਾਊਸ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਣਾ ਆ। shawarma house. Shawarma house. You have chicken or beef, both, or only chicken? Only chicken? Yes, beef pizza. No, shawarma. I need. Shawarma, only chicken. Okay. 1 chicken shawarma, please. ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 17,000 ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਨੋ ਪਾਰਕਿੰਗ।
Cash or card? Cash. Cash. 1,000 please. 1000. Okay. Are you from Syria? From Palestine. Palestine. Whoa, brother. Yeah, bro, Palestine to hai. MashaAllah. And you? Send I will come from Pakistan. Pakistan, welcome. Indo. Indo. Walaikum salam. I came here before many times. Where live? I live a little far from here. I live in near Ibaraki. Near Pakistan. ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਚਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ भाई पंजाबी समझ आता है आपको Kerala से. केरला ओ वाह लड़का केरला तो है हिंदी भी थोड़ा ही आता होगा ओके मैं अपनी ना मोटरसाइकिल के कोल ध्यान रखता होया जिहड़ा ना कि शवारमा खावांगा ताकि कोई ना पर्ची ना ला जाए उत्थे सबज पगड़ियां वाले ना इत्थे फिर रहे होंदे ने बाबे हुण मैं सगज उन्हां दा नाम रखिया सबज पगड़ियां वाले उन्हां दी वर्दी हुंदी ना सबज जिस तरह को फोर्स होंदी है ਇਹ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਕ ਸੇਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿਲਾਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਜਸਟ ਟੇਕ Thank you, brother. Dozo. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ ਬਾਏ Bye bye. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਤਲ ਹੈ ਉਹ ਬੋਤਲ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਮ ਬੋਤਲ ਹੈ ਲਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੇਟ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਘੰਟਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਕ ਅਗਲਾ ਵਲੌਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਆਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਚਲੀਏ ਕਾਰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਖੈਰ ਖੀਰ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ